Good morning, students. Today we are going to study structure of chromosome because chromosome are the structures which carry DNA molecules and DNA molecules consist of many genes which are responsible for expression of characters. Let us see structure of a typical chromosome. Here in the typical chromosome, you see there are two arms of the chromosome. They are also known as chromatids. There are two arms of chromosome. They are also known as chromatids. Now here, one arm is denoted by P arm. This is P arm. Whereas other arm is denoted by Q arm. Now these two arms, they are overlapping each other at a constriction. This constriction is known as primary constriction or it is specially termed as centromere. It is specially termed as centromere. That means the P arm and Q arm they are overlapping each other at a point or they are crossing each other at a point where there is a constriction. That point is known as centromere or primary constriction. These arms, P arms and Q arms, these two arms on same side, they are also known as the chromatids. That means each chromosome consists of each typical chromosome consists of two arms. One arm is known as P arm, whereas another arm is known as Q arm. These two structures they are overlapping each other or they are connected each other at a constriction known as primary constriction. And this primary constriction is also called as centromere. This is known as centromere. Now, what is the function of this chromosome? You see here in the Q arm, we have shown some spiral structure. This spiral structure is nothing but DNA strand. This is the DNA strand. That means chromosome carries DNA molecule. Each chromosome has a DNA molecule. That means there is a network of chromosomes consisting of many DNA molecules in the nucleus of the cell. DNA carrier means the chromosome. These chromosome and DNA molecules, they are integral parts of each other or DNA molecule is laden with the chromosome. In general, a chromosome consists of two arms. It consists of two arms, P and Q arm. This chromosome is present in the nucleus. Actually, we can see chromosome in the interphase of nuclear division or cell division. Interphase of cell division. म्हणजे सेल डिवाइड होत असताना अगोदर एक प्रिपरेटरी फेज असते. कारण सेलला डिवाइड करायचंय म्हणजे काय एका सेल पासून दोन सेल तयार करायचे. इट हॅज टू सिंथेसाइज ऑल दी नेसेसरी थिंग्स टू टाइम्स. म्हणजे न्यूक्लिअर मटेरियल डबल करायचंय किंवा जे काही नेसेसरी फूड न्यूट्रिएंट्स आहेत, न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत, सायटोप्लाझमिक सबस्टन्सेस आहेत, ते सगळे डबल करायचे असतात. मग त्यावेळेला एक फेज असते सेलची की ज्या फेजमध्ये ती स्वतःला प्रिपेअर करते फॉर डिव्हिजन. मग ती फेज आहे इंटरफेज. त्या इंटरफेज मध्ये हा स्ट्रक्चर आपल्याला क्रोमोझोमचा व्हिजिबल होतो किंवा बघायला मिळतो. म्हणजे तिथे कॉइलिंग कंडेन्सेशन होत असतं आणि मग व्हिजिबल होतात हे क्रोमोझोम्स म्हणजे क्लिअर दिसायला लागतात. अदरवाईज काय आहे एक गुंडाळलेला धागा असल्यासारखं आपल्याला क्रोमोझोम दिसत असतो. नाउ हिअर देर आर टू आर्म्स, पी आर्म्स अँड क्यू आर्म्स. दे ओव्हरलॅप ईच अदर at primary constriction. They overlap each other at primary constriction. This primary constriction is known as centromere. Now, what is the function of this centromere? Here it is giving attachment to two chromosomes, but during cell division, there is attachment of this chromosome to spindle fibers in order to send these chromosomal parts. The chromosomes are divided into two parts.
They are attached at the centromere and then they are sent towards two poles or two ends of the cell. This is the function of primary constriction. Now, these chromosomes, they are laden with DNA molecules. That means DNA is present along with the chromosome. क्रोमोझोम सोबतच डीएनए असतो. डीएनए हे असा सेपरेट फॉर्म मध्ये आपल्याला न्यूक्लियस मध्ये बघायला मिळत नाही. देर आर अबाउट इन ह्युमन सेल देर आर अबाउट 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम्स. म्हणजे क्रोमोझोमच्या आपल्याला 23 पेअर्स बघायला मिळतात. कुणामध्ये? ह्युमन सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये. आउट ऑफ दीज 23 पेअर्स 22 pairs they are called as autosomes and one pair it is called as allosome. आता autosomes काय आहेत? autosomes आणि one is allosome. म्हणजे autosomes हे अदर देन सेक्शुअल कॅरेक्टर्स डिटरमाइन करतात आणि allosomes काय करतात? सेक्शुअल कॅरेक्टर्स डिटरमाइन करतात. म्हणजे बाकीचे जे आहेत ते काय आहेत? सेक्स शिवाय रिलेटेड, म्हणजे मेल किंवा फिमेल हे जे कॅरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतं ते सेक्स क्रोमोझोम मुळे होतं आणि बाकीचे कॅरेक्टर जे ट्रान्सफर होतात ते ऑटोसोम्स मुळे होतात. म्हणजे सोमॅटिक सेल मध्ये काय असतात? 23 पेअर्स ह्या ऑटोसोमचे असतात, परंतु ज्या रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स आहेत त्यामध्ये मात्र 22 पेअर्स ऑफ ऑटोसोम्स अँड अ पेअर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम ऑकर्स. तर अशी कंडिशन ही न्यूक्लियस मध्ये आपल्या ह्युमन न्यूक्लियस मध्ये असते, ह्युमन सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये असते. तर मग या क्रोमोझोमचा आपण हा बघितला जनरल स्ट्रक्चर किंवा टिपिकली हा क्रोमोझोम कसा असतो. खरं तर हा क्रोमोझोम आपण स्टडी करण्याचं कारण काय? डीएनए याच्यावरती आहे आणि डीएनए मॉलिक्यूल काय करतो की कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर करत असतो, कारण डीएनए वरती जीन्स असतात. बरं, मग हा टिपिकल क्रोमोझोम आहे. Whether all chromosomes are like this, depending upon the species or different types of organisms, the chromosomes may be of 4 types. म्हणजे हे क्रोमोझोम्स आपल्याला 4 टाइप्सचे बघायला मिळतात. मग ते कशावरून टाइप्स केलेत? बेस्ड ऑन दिस प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शनची पोझिशन नेमकी काय आहे त्याच्यावरती अवलंबून काय केलेले आहेत? याचे टाइप्स केलेले. मग आता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ, वन आर टू इम्पॉर्टंट पॉइंट्स वी हॅव टू डिस्कस हिअर. तर आता सगळ्यात पहिले आपण बघूयात मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक एक क्रोमोझोमचा थ्रेड इथे घेणार आहेत आपण. इथं 2n सेट हा आताचा जो जनरल स्ट्रक्चर न बघता आपण एक क्रोमोझोम त्यातली आयदर पी आर्म और क्यू आर्म. मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, अॅक्रोसेंट्रिक आणि टीलोसेंट्रिक. सबमेटासेंट्रिक, अॅक्रोसेंट्रिक and telocentric, these are the 4 types of chromosomes depending upon the arrangement of primary constriction or centromere. आता हा मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम जो आहे, आपण जो टिपिकल क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चर मध्ये एक पी आर्म बघितली होती किंवा एक क्रोमोझोम सिंगल बघितलं, त्यात जोडी होती. त्यातला जो एक होता एक्झॅक्टली या प्रकारचा होता. म्हणजे काय आहे? हिअर द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एक्झॅक्टली ऍट द सेंटर. सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एक्झॅक्टली ऍट द सेंटर ऑफ क्रोमोझोम. म्हणजे हा क्रोमोझोमच्या एक्झॅक्ट सेंटरला आहे सेंट्रोमियर, म्हणून याला आपण काय म्हणतो? मेटासेंट्रिक म्हणतो. परंतु हा काय करतो माहित आहे का? एक्झॅक्टली सेंटरला असल्यामुळे मग हाच क्रोमोझोम आपल्याला या स्ट्रक्चर मध्ये बघायला मिळतो. म्हणजे तो काय करेल आपल्याला की एक्झॅक्टली सेंटरला असल्यामुळं
तो एक प्रकारे असा व्ही शेप देईल.